ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूयि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत त्रयोदश परिच्छेद बिलवृक्षमूलरे पंचवटीरे श्रीरामकृष्ण। ठाकुर श्रीरामकृष्ण बेलवृक्ष निकटरे मणि सहित कथा कहते। समय प्राय 9टा हेब। आज बुधवार 19 डिसेम्बर 1883 ख्रीष्टाब्द कृष्णपक्ष पंचमी तिथि। बिलवृक्ष तले ठाकुरंकर साधन भूमि अति निर्जन स्थान। उत्तर रे बारुदखाना और प्राचीर, पश्चिम रे झाऊ गछ गुड़िक सर्वदा प्राण उदासकारी साई साई शब्द करुअछि। तापरे भागीरथी। दक्षिण दिगरे पंचवटी देखा जाउछि। चतुर्दिगरे एते गछपत्र जे देवालय गुड़िक देखा जाउ नाही। श्रीरामकृष्ण मणि को कहउछन्ति, कामिनी कांचन त्याग न कले किंतु हेब नाही। मणि कहउछन्ति, काहेकि? वशिष्ठ देव तो रामचंद्र को कहिथिले, राम, संसार जदि ईश्वर छड़ा हुए ताहाले संसार त्याग कर। श्रीरामकृष्ण ईशत हसी कहउछन्ति, से सबु रावण वध पाई, तेणु रामचंद्र संसार रे रहिले विवाह कले। मणि निर्वाक काष्ठ पुतलिका सम छिड़ा होई रहिले। ठाकुर श्रीरामकृष्ण एही कथा कही निज घर को फेरी जिबा पाई पंचवटी अभिमुखे गमन कले। ठाकुर श्रीरामकृष्ण पंचवटी तले मणि सहित कथा कहउछन्ति। समय प्राय 10टा हेलाणी। मणि कहउछन्ति, आज्ञा, निराकार साधन कौन हुए नहीं? श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, हेब नहीं कहीं? से सबू बड़ कठिन। पूर्व काल रे ऋषि माने अनेक तपस्या द्वारा बोधरे बोध करुथिले। ब्रह्म जे कि वस्तु अनुभव करुथिले। ऋषि माने अनेक परिश्रम करुथिले। सेमाने कुटीररू सकाळ बेला बाहरी जाउथिले। समस्त दिन तपस्या करी संध्या परे पुणी फेरी आसुथिले। तापरे आसी सामान्य फलमूल खाउथिले। एपरी साधन रे एका बेळके विषय बुद्धिर लेशमात्र थिले हेब नाही। रूप, रस, गंध, स्पर्श ए सबु विषय मनरे आदौ रहिब नाही। तेबे जाई मन शुद्ध हेब। एही शुद्ध मन जहा शुद्ध आत्मा मध्यतः मनरे कामिनी कांचन भाव आदौ रहिब नाही। सेतेबेले आउ गोटिए अवस्था हुए, ईश्वर ही कर्ता, मु अकर्ता, मु न हेले चलिब नाही। एपरि ज्ञान रहिब नाही, सुखरे बा दुखरे। गोटिए मठर साधु को दुष्ट लोक माने मारिथिले। से अज्ञान हो जाइथिले। चैतन्य हेलारू जेतेबेले तांको प्रश्न कले, किए तुमको क्षीर पियाउछन्ति? से कहिले जे जे मते मारिछन्ति से ही क्षीर पियाउछन्ति। मणि कहउछन्ति, आज्ञा हाँ जाने। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, ना, केवल जानिले हेब नाही, धारणा करिवा दरकार। विषय चिंता मन को समाधिस्थ कराई दिए नाही। एका बेळके विषय बुद्धि त्याग हेले स्थित समाधि हुए। मोर स्थित समाधि रे प्राय देह त्याग होई पारे, किंतु भक्ति भक्त नहीं टिके रहिबार वासना अछि। तेणु टिके देह उपरे मन अछि। आउ एक प्रकार अछि उन्मना समाधि। विक्षिप्त मन को हठात एकाग्र करिबा। सेईटा तुमे बुझिछ? मणि कहउछन्ति, आज्ञा हाँ। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, विक्षिप्त मन को हठात एकाग्र करिबा। बेसी क्षण ए समाधि रहे नाही। विषय चिंता आसी समाधि भंग हुए। जगीर जग भंग हुए। से देशरे कांथ भितरे गर्तरे नेउल रहे। गर्तरे जेतेबेले थाई बेस आराम रे थाई। केही केही लांजरे इटा बांधी दियंती। सेतेबेले इटा भारे गर्तरू बाहरी पड़े। जेते थर गर्त भितर जाई आराम रे रहिबा को चेष्टा करे, सेते थर इटा भार रे बाहर को बाहरी पड़े।
ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ସହଜରେ ଜଗିକୁ ଜଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ। ବିଷୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥରେ ଥରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଘରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲେ ପୁଣି ପଦ୍ମ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ବିଷୟ ମେଘ। ମଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାଧନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଉଭୟ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ନେଇ ରହିଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହୁଏ। ଦରକାର ହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଆଧାର ହେଲେ ଏକା ଧାରରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ବୁଧବାର 19 ଡିସେମ୍ବର 1883 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ସମୟ ସକାଳ 9ଟା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଆଧାରର ହୁଏ, ଈଶ୍ୱର କୋଟିଙ୍କର ହୁଏ। ଯେପରି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର, ଜୀବ କୋଟିଙ୍କର ଅଲଗା କଥା। ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି 5 ପ୍ରକାରର। ଦୀପ ଆଲୋକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଆଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ସୌରାଲୋକ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସୌର ଏକାଧାରରେ। ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଉଣୁ ଯାଉଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅବତାରାଦି ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ମନେ କଲେ କି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏକାଧାରରେ ଦୁଇ ହୁଏ? ଆଧାର ବିଶେଷ। କୌଣସି ବାଉଁଶର ଛିଦ୍ର ବେଶୀ, କୌଣସି ବାଉଁଶର ଖୁବ୍ ସରୁ ଛିଦ୍ର। ଈଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ଧାରଣା କ'ଣ ସବୁ ଆଧାରରେ ହୁଏ? ସେରିକିଆ ଘଡ଼ିରେ କ'ଣ 2 ସେର କ୍ଷୀର ଧରେ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ତାଙ୍କ କୃପାରେ। ସେ କୃପା କଲେ ତ ଛୁଞ୍ଚି ଭିତରେ ଅଟ ଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃପା କ'ଣ ସହଜ ହୁଏ? ଭିକାରୀ ଯଦି ପଇସାଟିଏ ଚାହେଁ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ରେଳ ଭଡ଼ା ଚାହେଁ? ମଣି ନିଃଶବ୍ଦରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଠିକ୍। କୌଣସି କୌଣସି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ହୋଇପାରେ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ମଣି ବେଲଗଛ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଲଗଛଠାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 2 ପ୍ରହର ହୋଇଯାଇଛି। ଡେରି ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବେଲଗଛ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଣି ସତରଞ୍ଜି, ଆସନ, ଜଳର ଲଟା ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚବଟୀ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଭାବିଲି ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ମନେ ହେଲା ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ପଳାଇଲ। ତୁମ ଆଖି ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ନାରାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପରି ପଳାଇଲ। ତାପରେ ଭାବିଲି, ନା, ସେ ପଳାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣି ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ରାତିରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଖାଲ, ଲାଟୁ, ହରିଶ ପ୍ରଭୃତି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କେହି କେହି କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ନାନା ମତ ଅଛି। ମତ ଥିଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା? ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ସରଶଯ୍ୟାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥି ହୋଇଥିଲେ, ଅଥଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏତେ ବିପଦ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଥିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମୁଁ ବାର, ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ରାମ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଶକ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଏକ ବୋଧ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଏକର ଦୁଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ସତ। ଜିନିଷ ନେବ ତ କଣ୍ଟା ବଣ ଦେଇ ହେଉ ବା ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହେଉ ଯିବାକୁ ହେବ।
ନାନା ମତ ଅଛି। ଲଙ୍ଗୁଳି କହୁଥିଲେ, ମତ ପାଇଁ ସାଧୁ ସେବା ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା, ଅନେକ ସାଧୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଆଗେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। କିଛି ମୀମାଂସା ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଣେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ତୋତାପୁରୀ ଭଲ ଲୋକ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହାଜରା କହୁଥିଲେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ। ନାହିଁ ବାବୁ, କଥାରେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୋ ଘଡ଼ି ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି। ଦେଖ, ନାରାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ। ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତେବେ ଯାଇ ଯୋଗ ହୁଏ। କାହାରି କାହାରି ଯୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମକୁ ଷଟ୍ଚକ୍ରର ବିଷୟ କିଛି କହିଦେବାକୁ ହେବ। ଯୋଗୀମାନେ ଷଟ୍ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଷଟ୍ଚକ୍ର ଶୁଣିଛ? ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ମତରେ ସପ୍ତଭୂମି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ନୁହେଁ, ବେଦମତ। ଷଟ୍ଚକ୍ର କି ପ୍ରକାର ଜାଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ସବୁ ଅଛି। ଯୋଗୀମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯେପରି ମହମ ଗଛର ଫଳ ପତ୍ର। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯୋଗୀମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବହିର ଅଛି, ଏକ ପ୍ରକାର କାଚ ଅଛି, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦ୍ମ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ଘରେ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମଣି ସେହି ଘରେ ରାତ୍ରିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଏକାକୀ ସେହି ଘରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଗୌରେ ମୁଁ ସାଧନ ଭଜନହୀନ, ପରଶେ ପବିତ୍ର କର ମୁଁ ଦିନହୀନ। ନ ପାଇ ଗୌର ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣ, ମୋର ଆଶାରେ ବିତିଲା ଦିନ। ହଠାତ୍ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପରଶେ ପବିତ୍ର କର ମୁହିଁ ଦିନହୀନ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ଗେରୁଆ ବସନ କରି ପରିଧାନ, ଶଙ୍ଖର କୁଣ୍ଡଳ ପୁଣି, ଯୋଗିନୀର ବେଶେ ଯିବି ସେହି ଦେଶେ, ଯେଠାରେ ନିଷ୍ଠୁର ହରି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରାଖାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର 21 ଡିସେମ୍ବର ସକାଳ ବେଳା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏକାକୀ ବେଲଗଛ ତଳେ ମଣିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାଧନର ନାନା ଗୁହ୍ୟ କଥା, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗର କଥା। ବେଳେବେଳେ ମନ ହିଁ ଗୁରୁ ହୁଏ। ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି। ଆହାର ପରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନୋହର ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ। ପଞ୍ଚବଟୀକୁ 2-3 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଜୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାଉଲ ସେ ବୈଷ୍ଣବକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ଡରକୌପିନର ସ୍ୱରୂପ କହ ଦେଖି। ଅପରାହ୍ନରେ ନାନକପନ୍ଥୀ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହରିଶ, ରାଖାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାଧୁ ନିରାକାରବାଦୀ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ସାକାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସାଧୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ିଯାଉ। ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ମଧ୍ୟ। ସାକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନିରାକାର ଚିନ୍ତା। ଯେପରି ପତ୍ର ପାଠ କରିବା ପରେ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଓମ୍ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।